عوام اور فخر ایشیا کے القابات سے پہچانے جانے والے سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے والے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین نے اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزارے؟ جسٹس مشتاق حسین نام سے تو مولوی تھے، لیکن ان کا چہرہ باریش نہیں تھا اور داڑھی منڈے جسٹس مولوی مشتاق حسین کسی مسجد کے مولوی بھی نہیں تھے، بلکہ مولوی تو ان کی ذات برادری تھی۔ ایک عرصے تک ذوالفقار علی بھٹو کے سیکرٹری کے طور پر کام کرنے والے مولوی مشتاق کی بھٹو صاحب سے شدید نفرت کی اصل وجہ تھی کیا؟ وہ بھٹو کی پھانسی کے بعد کیسے قاتلانہ حملوں میں بال بال بچتے رہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا سنانے والے جسٹس مولوی مشتاق اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنے فیصلے پر پچھتاتے رہے اور جب ان کا جنازہ اٹھا تو شہد کی مکھیوں کے حملے کے باعث دوست احباب اور قریبی رشتہ دار بھی ان کی میت لاوارث چھوڑ کر بھاگ نکلے؟ مولوی مشتاق اور ملکہ ترنم نور جہاں کے مابین کس نوعیت کے تعلقات تھے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک وکیل سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے مولوی مشتاق حسین کی مکمل بائیوگرافی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اطروبہ رضا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکے۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ مولوی مشتاق حسین کا خاندان آزادی سے پہلے مشرقی پنجاب کے جالندھر شہر میں آباد تھا۔ یہیں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ اپنی فیملی کے ہمراہ لاہور آ کر رہنے لگے اور شعبہ تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ سال 1950 میں وہ پنجاب یونیورسٹی کے لاء کالج میں بطور لیکچرر پڑھانے لگے۔ اس کے 2 سال بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے وکالت کرنا شروع کی۔ ارلی 50s میں نوجوان وکیل مولوی مشتاق اور اس دور میں صف اول کی ایکٹریس اور سنگر نور جہاں کا ایک مکالمہ کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ 1953 کی بات ہے کہ جب ملکہ ترنم نور جہاں نے سول کورٹ میں اپنے شوہر شوکت حسین رضوی کے خلاف تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کیا۔ تب مولوی مشتاق حسین شوکت حسین رضوی کے وکیل تھے۔ عدالت میں اجراء کے دوران مولوی مشتاق نے نور جہاں پر کرکٹر نذر محمد سے مبینہ تعلقات کے الزامات لگائے تو بھری عدالت میں نور جہاں نے مولوی مشتاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے نذر کے ساتھ ایسے ہی تعلقات رہے ہیں جیسے تمہارے ساتھ۔ خیر، مولوی مشتاق یہ کیس ہار گئے۔ مولوی مشتاق حسین پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں پڑھاتے رہے اور ان کی وکالت کا پیشہ بھی چلتا رہا۔ ایوب خان کے مارشل لاء کے بعد ان کا ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ میں بطور جج تقرر کر دیا گیا۔ اس دوران وہ بار پالیٹکس میں بھی کافی ایکٹیو رہے۔ وہ صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور حکومت میں قانون اور پارلیمانی امور کی وزارت میں 1963 سے 1964 تک بطور سیکرٹری کام کرتے رہے۔ مولوی مشتاق حسین 1965 میں اس وقت کے پاکستانی فارن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے سیکرٹری کے طور پر ذمہ داری نبھاتے رہے۔ پھر جب سقوط ڈھاکہ کے بعد بھٹو صاحب پاور میں آئے تو انہوں نے چند وجوہات کے باعث جسٹس مولوی مشتاق حسین کو ترقی دینے سے انکار کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک طویل عرصے تک بطور جج خدمات دینے والے مولوی مشتاق حسین سب سے سینئر جج تھے۔ بھٹو صاحب کے دور اقتدار میں مولوی مشتاق نے مایوس ہو کر لمبی چھٹی لی اور وہ سوئٹزرلینڈ جا کر رہنے لگے۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد بھٹو صاحب نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بار پھر سے جسٹس مولوی مشتاق حسین کی انٹری ہوتی ہے، جو بھٹو سے شدید نفرت کرتے تھے۔ جنرل ضیاء جلدی مولوی مشتاق حسین کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد جسٹس کے ایم صمدانی نے بھٹو کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی تو اس کے فوری بعد چیف جسٹس مولوی مشتاق نے بھٹو صاحب کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ منتقل کرتے ہوئے اپنی سربراہی میں بینچ قائم کر دیا۔
यहाँ मैं आप दोस्तों को नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी कत्ल के हवाले से बताती चलूँ। एक ज़माना था कि नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खासुल खास हुआ करते थे। चंद इख्तलाफात पर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के इनकलाबी MNA नवाब अहमद खान कसूरी को फिक्सअप करने की धमकी दी। ताल्लुकात में इतना बिगाड़ आ चुका था कि नवाब कसूरी 73 के आइन पर दस्तखत न करने वाले इकलौते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। 10 नवंबर 1974 की रात नवाब अहमद खान कसूरी एक शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। उनका बेटा गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जब गाड़ी लाहौर शादमान गोल चक्कर के पास पहुंची तो नामालूम अफराद ने गोलियों की बौछार कर दी। नवाब कसूरी शदीद जख्मी हुए। उनका बेटा तेजी में गाड़ी भगाकर हॉस्पिटल पहुंच तो गया, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। नवाब कसूरी का बेटा वहां से सीधा इचरे पुलिस स्टेशन पहुंचा और कत्ल की FIR दर्ज करवाने लगा। जब थानेदार ने मुलजिम नामजद करने को कहा तो उसने वजीर आजम भुट्टो का नाम ले लिया। ये सुनकर थानेदार की टांगें थर थर कांपने लगी। बात IG पंजाब से होती हुई वजीर आला गुलाम मुस्तफ़ा खर और भुट्टो साहब तक पहुंची। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कॉन्फिडेंट थे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही वजह थी कि उन्होंने हंसते हुए ये हिदायत दी कि चलो उसे मेरे खिलाफ FIR काट लेने दो, जल्द ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। 3 साल बाद जनरल ज़िया ने भुट्टो का तख्ता उलटकर कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। मौलवी मुश्ताक हुसैन ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कत्ल के इल्ज़ाम का हसास तरीन मुकदमा सुना। बताया जाता है कि पेशी के दौरान मौलवी मुश्ताक का भुट्टो साहब से रवैया इंतहाई सख्त होता था। वो भुट्टो को सिर्फ नाम का मुसलमान कहते हुए अक्सर उनकी तज़हीक करते। एक मौके पर चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने फाइल भुट्टो के वकील MD अवान के मुंह पर दे मारी थी और फिर 18 मार्च 1978 को चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए सजाए मौत का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बरकरार रखा, जिसके बाद 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बनाए गए। बाद अज़ा उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जज भी लगाया गया। भुट्टो साहब की फांसी के बाद ज़ुल्फ़िकार तंजीम ने जस्टिस मौलवी मुश्ताक को जान से मारने का मंसूबा बनाया। मैं आपको चौधरी ज़हूर इलाही की बायोग्राफी वीडियो में बता चुकी हूँ कि 25 सितंबर 1981 को जुमातुल मुबारक के रोज़ चौधरी ज़हूर इलाही अपनी कार में लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मुश्ताक हुसैन को उनके घर छोड़ने जा रहे थे। उनके साथ सीनियर माहिर कानून और भुट्टो के मुकदमा कत्ल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर MA रहमान भी सफ़र कर रहे थे। दोपहर 2 बजे के वक्त जब कार मॉडल टाउन में नर्सरी चौक के करीब पहुंची तो एक नामालूम शख्स ने कार पर दस्ती बम फेंका और 4 नामालूम अफराद ने स्टेन गन से गोलियों की बौछार कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में चौधरी ज़हूर इलाही और उनका ड्राइवर मौका पर ही जाँ बहक हो गए। जस्टिस मुश्ताक हुसैन को मामूली जख्म आए, जबकि MA रहमान महफूज रहे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साबिक प्रोफेसर मुजफ्फर बुखारी के आर्टिकल के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मौलवी मुश्ताक मॉडल टाउन के B ब्लॉक में रहते थे और वो रिटायरमेंट के चंद साल बाद बहुत लाग़िर हो गए थे। चलने फिरने से माजूर थे। उन्हें सरकारी सिक्योरिटी मिली हुई थी। मेरी एक दिन उनसे मुलाकात हुई तो मैंने भुट्टो साहब का जिक्र छेड़ दिया। वो कुछ देर के लिए तो खामोश हो गए। उनके चेहरे पर उदासी का तासुर था। फिर फरमाया, प्रोफेसर साहब, मैं तो अब चंद दिनों का मेहमान हूँ। सोचता हूँ खालिक हकीकी का सामना कैसे कर पाऊँगा। भुट्टो साहब के मामले में मुझसे इंसाफ नहीं हुआ। दरअसल मैं किसी वजह से भुट्टो साहब से नाराज़ था। इसी इंतकामी जज्बे के तहत मैंने वो फैसला दिया जिसकी याद मेरे लिए अजाब बन चुकी है। और फिर अहलियाने लाहौर ने जस्टिस रिटायर्ड मौलवी मुश्ताक हुसैन के जनाजे के मनाजर भी देखे। इस जनाजे पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। जनाजे में शरीक लोग खुद को बचाते हुए भाग निकले और मौलवी मुश्ताक की मैयत सड़क पर लावारिस पड़ी रही। ऐसा भी बताया जाता है कि भगदड़ मचने से 4
4 लोगों की मौत भी हो गई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप भुट्टो साहब के अदालती कत्ल के एक और किरदार चीफ जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे और जनरल वाजिद अली खान बरकी की बायोग्राफी के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इलेक्शन वॉक्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।